Welcome dear students, ninth class science chapter number 9 force and laws of motion. इस chapter the exercises the first 4 questions we are going to do in this video. So be ready with your notebook and pen to note down the answers. Listen to the video very carefully and later on practice writing these answers on your own without looking. मतलब कि बिना मदद तो ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਨਸਰਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਦੇਖੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਗੈਟ ਸਟਾਰਟਡ। पहला क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस अ नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, अर्थात किसी ऑब्जेक्ट के उत्ते फोर्सेस से लग रहे ने पर ਉਹਦਾ नेट रिजल्ट जीरो है। सो देयर इज जीरो एक्सटर्नल बैलेंस अनबैलेंस्ड फोर्स, नेट जीरो है। मतलब फोर्सेस आर देयर but those forces are cancelling each other out and the net result is zero force. Is it possible for the object to be traveling with a non-zero velocity? जो rest ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਤੇ understood है, पर कहते कि is it possible कि there is zero force, net zero force on it and the object is moving with non-zero velocity, अर्थात it has got some magnitude, it is moving. If yes, state the conditions that must be placed on the magnitude and direction of the velocity. If no, provide a reason. So जवाब है बच्चों yes, it is possible for the object experiencing a net zero unbalanced force to be traveling with a non-zero velocity. है possible है, क्यों? Because as per the first law of motion, no net force is needed to maintain a uniform motion. First law of motion की कहते हैं बच्चों कि a body continues to be in a state of rest or of uniform motion until and unless acted upon by an external force. So there is no external force, or the external force net is zero. तो ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈਗਾ कि no net force is needed to maintain a uniform motion, because the first law states that a body continues to be in a state of rest or of uniform motion, अर्थात uniform motion which movement possible है with net zero external force acting on it. ठीक है, so condition की है, the only condition is that the object must be traveling in the same direction and at a constant speed. और ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਨਸਟੈਂਟ ਸਪੀਡ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ देयर इज नो चेंज इन दी डायरेक्शन एंड देयर इज नो चेंज इन दी मैग्नीट्यूड। ठीक है, सो ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਵੀ ਹੈਵ ਐਕਸਪਲੇਨਡ ਇਟ ਇਨ डिटेल। द ऑब्जेक्ट मस्ट बी ट्रैवलिंग इन दी सेम डायरेक्शन एंड एट अ कांस्टेंट स्पीड। अगर इस तरह है सो इट इज पॉसिबल दैट द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज जीरो, नेट फोर्स ऑन इट इज जीरो। ठीक है, question number 2, when a carpet is beaten with a stick, dust comes out of it, explain. carpet ਕਲੀਨ ਖੇਸ ਮੋਟੀ ਦਰੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਟੰਗ ਕੇ ਫੜ ਕੇ ਹਵਾ 'ਚ ਡੰਡੇ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏ। when a carpet is beaten with a stick, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਖੇਸ ਨੂੰ, ਕੰਬਲ ਨੂੰ, ਦਰੀ ਨੂੰ, ਕਲੀਨ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਲਟਕਾ ਕੇ, it moves away under the impact of the force exerted। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਫੋਰਸ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਰੇ ਨੂੰ ਝੁਲਦਾ ਹੈ, ਪਰੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। it moves away। the dust lying inside, ਤੇ ਉਹ ਕੰਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਲੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਇਕੱਠਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, however tends to remain in its state of rest due to its inertia। ਆਪਣੀ inertia ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਰਕੇ ਡਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੈਸਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੰਬਲ ਤੇ ਪਰੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ पर डस्ट जी है उत्थे रह जाती है, तो उत्थे रह गई, मतलब कंबल परे चला गया, डस्ट निकल के हवा च आ गई, फिर थले डिग जाती है। सो एदा वर्ड है ना इनर्शिया, यह जरूर लिखना है। सो एदा एक्सप्लेनेशन है, द डस्ट लाइंग इनसाइड हाउएवर टेंड्स टू रिमेन इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट ड्यू टू इट्स इनर्शिया एंड डज नॉट मूव अलॉन्ग विद द कारपेट। डस्ट कारपेट के नाल नहीं जाती, कारपेट ते डंडा वजदा है, कारपेट परे चला जाता है ਤੇ ਡਸਟ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਟ ਬਿਕਮਸ ਸੈਪਰੇਟਿਡ ਫਰੋਮ ਦੀ ਕਾਰਪੈਟ ਐਂਡ ਕਮਸ ਆਊਟ ਆਫ ਇਟ। ਉਹ ਡਸਟ ਕਾਰਪੈਟ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਈ ਇਜ਼ ਇਟ ਐਡਵਾਈਜ਼ਡ ਟੂ ਟਾਈ ਐਨੀ ਲੱਗੇਜ ਕੈਪਟ ਔਨ ਦੀ ਰੂਫ ਆਫ ਅ ਬੱਸ
विद अ रोप। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਸ ਦੀ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੂਟਕੇਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਟਰੰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਠੜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਯਾਤਰੂ ਮੁਸਾਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਸਮਾਨ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਲਾਹ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਸੋ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਐਡਵਾਈਜ਼ਡ ਟੂ ਟਾਈ ਐਨੀ ਲੱਗੇਜ ਕੈਪਟ ਔਨ ਦੀ ਰੂਫ ਆਫ ਅ ਬੱਸ ਵਿਦ ਅ ਰੋਪ ਟੂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਇਟ, ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਫਰੋਮ ਗੈਟਿੰਗ ਡੈਮੇਜ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਡੈਮੇਜ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਔਰ ਫਾਲਿੰਗ ਆਫ, ਜਾਂ ਥੱਲੇ ਨਾ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਫ ਲੈਫਟ ਅਨਟਾਈਡ, ਜੇ ਰੱਸੀ ਤੋਂ ਬੰਨੇ ਬਿਨਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਦੀ ਲੱਗੇਜ ਵਿਲ ਮੂਵ ਫਾਰਵਰਡ ਵੈਨ ਦੀ ਬੱਸ ਬ੍ਰੇਕਸ ਟੂ ਅ ਸਟਾਪ, ਜਦੋਂ ਬੱਸ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੁਕੇਗੀ ਤੇ ਲੱਗੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੋਰ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਰਿੜ ਕੇ ਜਾਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਡਿੱਗ ਵੀ ਜਾਵੇ। ਐਂਡ ਵਿਲ ਸ਼ਿਫਟ ਬੈਕਵਰਡਸ ਵੈਨ ਦੀ ਬੱਸ ਐਕਸਲਰੇਟਸ ਫਰੋਮ ਰੈਸਟ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਸ ਖੜੀ ਤੋਂ ਚੱਲੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੱਗੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਿਛਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਟ ਹੈਪਨਸ ਡਿਊ ਟੂ ਦੀ ਲੱਗੇਜ ਨੈਚੁਰਲ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਕਾਲਡ ਇਨਰਸ਼ੀਆ of resisting any change in its state of rest or of motion। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਬੱਸ ਤੇ ਰੁਕ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਲੱਗੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਬੱਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਟ ਵਿਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਟੂ ਮੇਨਟੇਨ ਇਟਸ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਸ ਰੁਕੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਰੁਕਦੀ ਤਾਂ ਚੱਲੇਗੀ ਤੇ ਬੱਸ ਤੇ ਚੱਲ ਪਏਗੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗੇਜ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਖੜਾ ਸੀਗਾ ਬੱਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੈਸਟ ਤੇ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਦੀ ਲੱਗੇਜ ਵਿਲ tend to stay in that state of rest, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਬੱਸ ਥੱਲੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਲੱਗੇਜ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਰੈਸਟ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਖਿਸਕ ਕੇ। ਸੋ ਅਗੇਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਇਨਰਸ਼ੀਆ। ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਇਜ਼ ਦੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਆਫ ਐਨੀ ਆਬਜੈਕਟ ਟੂ ਰੈਜ਼ਿਸਟ ਅ ਚੇਂਜ ਇਨ ਇਟਸ ਸਟੇਟ ਆਫ ਰੈਸਟ ਔਰ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਲੱਗੇਜ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਨਾ ਜਾਏ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਚ ਵੱਜ ਕੇ ਡੈਮੇਜ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਟਾਈਡ ਵਿਦ ਅ ਰੋਪ ਵੈਨ ਕੈਪਟ ਔਨ ਦੀ ਰੂਫ ਆਫ ਅ ਬੱਸ। ਆਖਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ, ਅ ਬੈਟਸਮੈਨ ਹਿਟਸ ਅ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬਾਲ, ਇੱਕ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਬਾਲ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਚ ਦੈਨ ਰੋਲਸ ਔਨ ਅ ਲੈਵਲ ਗਰਾਊਂਡ, ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਗੇਂਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਪੱਧਰੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿੜ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਫਟਰ ਕਵਰਿੰਗ ਅ ਸ਼ਾਰਟ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਕਵਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੀ ਬਾਲ ਕਮਸ ਟੂ ਰੈਸਟ, ਬਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੀ ਬਾਲ ਸਲੋਸ ਟੂ ਅ ਸਟਾਪ, ਬਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋ ਕੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਚਾਰ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਇਹ ਚਾਰਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਨ ਕਿ ਦੀ ਬੈਟਸਮੈਨ ਡਿਡ ਨਾਟ ਹਿੱਟ ਦੀ ਬਾਲ ਹਾਰਡ ਇਨਫ, ਕਿ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਬਾਲ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਇਹ ਆਨਸਰ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੋਸੀਬਲ। ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇਜ਼ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਦੀ ਫੋਰਸ ਐਗਜ਼ਰਟਿਡ ਔਨ ਦੀ ਬਾਲ, ਇਹ ਸਹੀ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੇयर इज अ फोर्स ऑन दी बॉल अपोजिंग दी मोशन, यस ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਸੀ, देयर इज अ फोर्स ऑन दी बॉल अपोजिंग दी मोशन, ਅਰਥਾਤ ਗੇਂਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਫੋਰਸ ਐਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੋ? देयर इज अ फोर्स ऑन दी बॉल ਅਪੋਜ਼ਿੰਗ ਦੀ ਮੋਸ਼ਨ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵਾਅਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦਿਸ ਫੋਰਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਦੀ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ। ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਲ ਦੇ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਲੋ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਬਾਲ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਅ ਫੋਰਸ ਔਨ ਦੀ ਬਾਲ ਅਪੋਜ਼ਿੰਗ ਦੀ ਮੋਸ਼ਨ, ਐਂਡ ਦਿਸ ਫੋਰਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਦੀ frictional force or the force of friction or simply friction। so ऐसी प्यारे विद्यार्थियों ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਪਟਰ 9 ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 4 ਕੁਐਸਚਨਸ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੀ ਚਲੋ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਲਈ ਗੁੱਡ ਬਾਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।